Hello students. Hello da. Yes, Nikilan on time. Nikilan inga reach ஆயிடுச்சு. Okay Nikilan, hello. Yes. So nama quarterly rush. Okay, chemistry oda quarterly rush class da. So இன்னைக்கு பார்க்க போறது quarterly chapter. Okay, so transition and inner transition elements. என்ன transition and inner transition elements na எல்லாருக்கும் சிம்பிளா தெரியும். Transition and inner transition element mean D and F block elements. Okay, D na transition element, F block elements na அது inner transition element. Okay, அப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? Yes. So session start பண்றதுக்கு முன்னாடி Xylem YouTubeல மட்டும் இல்ல other social media platformsலயும் இருக்கு. So just go and follow us. So WhatsAppல follow பண்ணா உங்களுக்கு அங்க இருந்து faculty notes ஓட handwritten notes plus future updatesம் கிடைக்கும். Yes da. So இது இந்த வாட்டி Xylemல இருந்து சூப்பரா நீட் கிளியர் பண்ண ஸ்டூடண்ட்ஸ். So congratulations all of you. So almost more than 100 students 500 க்கு மேல எடுத்திருக்கு. So it's a proud moment. Yes. Okay. So நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறது position of D block elements in the periodic table, electronic configuration, general trends in properties. Okay, important compound of transition elements, F block elements, that is inner transition element. F block elements na enna adha inner transition elements la. Yes, so start பண்ணலாமா? So நம்ம first பார்க்க போறது D block elements. என்ன D block elements? நமக்கு தெரியும் நம்மளோட periodic table actually different type classify பண்ணி இருக்குல. So different type classification இருக்கு. So அதுல இருக்கிற ஒரு classification தான் different block classify பண்ணி இருக்கு. Okay, S block classify பண்ணி இருக்கு, D block classify பண்ணி இருக்கு, D block classify பண்ணி இருக்கு, and F block classify பண்ணி இருக்கு. So அது ஒரு classification. So நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறது அதுல D block elements and F block elements கொஞ்சம் டீடைலா பார்க்க போறேன். Okay, yes. So இதுதான். So இதுதான் என்ன S block elements. Okay, group 1. Okay, normally group and period classify பண்ணிருக்கு. So total எவ்வளவு groups இருக்கு? 18 groups இருக்கு. Okay, and 7 periods இருக்கு. So இந்த 18 groups 18 groups 7 periods classify பண்ணிருக்கு. So இதுல இருக்கிற என்ன blocks எப்படி? So D S F T எல்லாம் இருக்குல்ல. So அது எப்படி classify பண்ணிருக்குன்னு பார்க்கலாம். So group 1 and 2. Okay, group 1 and 2 என்ன? அதுதான் S block elements. Okay, அது என்ன S block elements. And group 3 to 12 வரைக்கும் இருக்கிற elements. Okay, 3 to 12 வரை இருக்கிற elements. Okay, this is 3 and this is 12. Okay, group 3 to 12 வரை இருக்கிற elements தான் என்ன? அதுதான் நம்மளோட D block elements. Okay, S க்கும் and P என்ன? S க்கு அப்புறம் தான் யார் வருது? D வருது. So P அதுக்கு அப்புறம் தான் D க்கு அப்புறம் யார் வருது? P வருது. Okay, P means 13, group number 13 to 18 வரைக்கும் தான் என்ன இருக்கு? P block elements இருக்கு. Okay, this is P block elements. So S எங்க இருக்கு? So உங்களுக்கு இங்க பார்த்தா தெரியும் செப்பரேட்டா இங்க ரெண்டு ரோ. Okay, இங்க எடுத்து வச்சிருக்குல. So இவங்க பிரிக்கல, டச்சே பண்ணல. So அதுதான் actually F block elements. Okay டா. So அதுதான் என்ன? F block elements. So totally 4 blocks இருக்கு. S P D F. இதெல்ல நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறது D and F. Okay, D na group number 3 to 12 வரைக்கும் தான் D block elements இருக்கு. F செப்பரேட்டா இருக்கு. Okay, பார்க்கலாம். So first electronic configuration of D block elements. D block elements ஓட general electronic configuration எப்படி எழுதலாம்? So noble gas. Okay, ஏதாச்சும் noble gas வச்சு represent பண்ணலாம். So n minus. Okay, அது ரொம்ப important. Okay, n minus 1 D 1 to 10. Okay, hi Banu. Yes, Samira Banu. Yes, Samira Banu. Yes, one doubt. Yes, சொல்லுடா. Yes, Puvanesh.
Yes. So n minus 1d 1 to 10 ns. Okay, ns 1 to 2. அதுதான் என்ன general electronic configuration. D blocks ஓட general electronic configuration. ஆனா இங்க ஒரு twist இருக்கு. twist. Okay, இங்க என்ன இருக்கு? ஒரு twist இருக்கு. So electronic configuration of chromium and copper. So என்ன chromiumத்துக்கும் copperக்கும் என்ன electronic configurationல difference இருக்கு? So chromiumத்தோட atomic number 24 and copper ஓடது 29. Okay, so 24 உம் 29 உம். So அப்போ எழுதலாம்ல electronic configuration எழுதியே பார்க்கலாம் என்ன difference இருக்குன்னு. So first chromium. So chromium na எப்படி எழுதலாம்? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d எவ்வளோ வரும்? 4sல ஃபர்ஸ்ட் ஃபில் பண்ணனும், அதுக்கு அப்புறம் தான் 3dல ஃபில் பண்ணனும். உங்களுக்கு தெரியும்ல. சோ இவ்ளோ இப்போ டோட்டல் எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு? சோ இதுல 10, இங்கேயும் 10 10 10 20 ஆயிடுச்சு. இங்க 4, இங்க 4. ஓகே, இதுதான் காப்பர். ஓகே, சோ காப்பர்ல குரோமியத்தோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன். இதுல ஏதோ ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்குல்ல, ட்விஸ்ட். சோ ட்விஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தா இங்க ஆக்சுவலி d ஆர்பிட்டலுக்கு ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கு. அதோட half filled-னா அது என்ன more stable-ஆ இருக்கும். ஓகே, சோ 3d means இது என்ன more stable. ஓகே, 3d is more stable. So 3d means 3d half filled-ஆ இருந்தா, ஓகே, d orbital half filled-ஆ இருந்தா more stability attain பண்ண முடியும். So full filled and half filled orbitals-க்கு என்ன ஸ்டெபிலிட்டி ஜாஸ்தியா இருக்கும். ஓகே, ஸ்டெபிலிட்டி அந்த எலிமெண்ட்ஸ்க்கு ஸ்டெபிலிட்டி ஜாஸ்தியா இருக்கும். சோ இங்க பாருங்க இதுல 4 தான் இருக்கு. ஓகே, பட் இது half fill இல்ல. ஓகே, இது என்ன half fill இல்ல. சோ இங்க பார்த்தா இங்க 4s இருக்குல்ல. சோ பக்கத்துல ஒரு 4s2 இருக்கு. சோ இதுல இருந்து 1 எலக்ட்ரான் யாருக்கு கொடுக்கும்? 3d க்கு கொடுக்கும். ஓகே, 3d க்கு 1 எலக்ட்ரான் கொடுக்கும். அப்ப என்ன ஆகும்? அதோட electronic configuration 4s1 3d5 ஆயிடும். ஓகே, 4s1 3d5 ஆயிடும். ஓகே, கிளியரா? குரோமியத்தோட டிஃபரன்ஸ் என்ன சேஞ்ச் இருக்குன்னு கிளியர் ஆயிடுச்சுல. சோ என்ன half filled and full filled d ஆர்பிட்டலோட எலிமெண்ட், அந்த எலிமெண்ட்டுக்கு ஸ்டெபிலிட்டி ஜாஸ்தி ஆகும். ஓகே, சோ இப்போ பார்த்தா இது என்ன d ல 5 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு. ஓகே, d ல டோட்டல் 10 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு. சோ 5 னா அது half filled. சோ ஸ்டெபிலிட்டி என்ன ஜாஸ்தியா இருக்கு. சோ எப்படி இங்க 1 எலக்ட்ரான் கிடைச்சது? சோ இங்க இருந்து 1 எலக்ட்ரான் யாரு கொடுத்தது? 4s கொடுத்தது. கிளியர் ஆயிடுச்சா? சோ 4s 1 எலக்ட்ரான் யாருக்கு கொடுத்தது? 3d க்கு கொடுத்தது. சோ அப்ப என்ன ஸ்டெபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. சோ குரோமியத்தோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இதுதான். பட் இங்க பாருங்க என்ன இதுல ஒரு சின்ன சேஞ்ச் இருக்கு. ஓகே, இது ஒரு எக்ஸெப்ஷன் தான். ஓகே, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். குரோமியம் அண்ட் காப்பரோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சோ நெக்ஸ்ட் காப்பர் பார்க்கலாமா? சோ காப்பர் 29. So 29 means இதோட electronic configuration எப்படி எழுதலாம்? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d. இதுல டோட்டல் எவ்வளவு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு? 10. இது 10 and இதுல டோட்டல் 29 வேணும்ல. So chromium 29 தான் இருக்கு. So 29 வேணும். அப்போ இங்க 9 போட்டுட்டேன். So 9 போட்டுட்டேன். இதுதான் நார்மலி எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இப்படி தான் எழுதணும். பட் இங்கேயும் ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்கு. So என்ன அந்த ட்விஸ்ட்? So இங்க fulfilled ஆனா, ஓகே, இங்க d ஆர்பிட்டல் fulfill ஆனா அதோட ஸ்டெபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்ப யாரு? இந்த 4s-ல இருந்து 1 எலக்ட்ரான் யாருக்கு கொடுக்கும்? 3d க்கு கொடுக்கும். அப்ப என்ன ஆகும்? இது 3d 10 ஆயிடுச்சு. கிளியர் ஆயிடுச்சா? இது 4s1 and 3d 10. சோ 4s-ல இருந்து 1 எலக்ட்ரான் யாருக்கு கொடுத்தது? 3d க்கு கொடுத்தது. கிளியரா?
clear ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? இது clear-ஆ? So ரொம்ப சிம்பிள்ல. Yes Bhuvanesh. Yes Nikilan. அது நிகிலன் சொன்னது என்ன? மேம் அட்மின் அண்ணாவோட பேர் என்ன? அட்மின் அண்ணா இல்ல, அட்மின் அண்ணாவோட பேரு அண்ணா இல்ல, அது அட்மின் அண்ணா இல்ல. அட்மின் அண்ணா அக்கான்னு எப்படி சொல்ல முடியும்? ஃபர்ஸ்ட் ஏஜ் கெஸ் பண்ணுங்க. அட்மின் அண்ணாவோட இல்லனா அக்காவோட. ஓகே, சோ நெக்ஸ்ட். சோ கிளியர் ஆயிடுச்சுல எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன். சோ குரோமியம் காப்பரும் ஒரு எக்ஸெப்ஷன் தான். கிளியர் ஆயிடுச்சாடா? குரோமியம் காப்பரும் ஒரு எக்ஸெப்ஷன் தான். சோ நெக்ஸ்ட் general trends in properties. okay, so general trends தான் நாம பார்க்க போறது. first one is metallic behavior. metallic behavior னா எப்படி வரும்? எல்லா transition elementsம் என்ன metals தான். அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, எல்லா transition elementsமே என்ன, அது எல்லாருமே metals. so எல்லா d block elementsமே எப்படி சொல்லலாம்? அது metals தான் சொல்லலாம். ஓகே, so they metals னா எப்படி இருக்கும்? they are good conductors. electricity-யும் conduct பண்ணும், heat-ம் conduct பண்ணும். so they are good conductors of heat and electricity. so electricity-யும் conduct பண்ணும், heat-ம் conduct பண்ணும். unlike the metal of group 1 and group 2, all the transition metal except group 11 elements are hard. okay, so group 1 and 2 ல இருக்கிற metals கொஞ்சம் soft metals ஆ இருக்கும். okay, except that all the transition metals, okay, except group 11. okay, group 11 metals கொஞ்சம் exceptions இருக்கு. பாக்கி எல்லாருமே ரொம்ப hard metals தான். okay, ரொம்ப hard metals தான். and இவங்க என்ன metals ஆன? so எல்லா metallic properties-உம் they will show. okay, it will show all the metallic properties. so variation of atomic radius. okay, atomic radiation. okay, atomic radius ஓட variation தான் நாம பார்க்க போறது. so generally என்ன? so left to right போகும்போது atomic size decrease ஆகும்ல. so atomic size decrease ஆகும். okay, generally expected steadily decrease. okay, steadily decrease தான் expect பண்ற size. okay, along the period. okay, along the period ல generally எப்படி இருக்கணும்? so ஒரு ப்ராப்பரா ரெடியூஸ் பண்ணி போகணும். ஒரு ஸ்டடிலி ரெடியூஸா போகணும் அதோட அட்டோமிக் சைஸ். பட் இதோல என்ன, நியூக்ளியர் சார்ஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, நார்மலி என்ன லெஃப்ட் டு ரைட் என்ன போகும்போது நியூக்ளியர் சார்ஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா எலக்ட்ரான் ஆர் ஆடட் இன் த சேம் ஷெல். ஸோ இங்க பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியுதா? ஸோ இது என்ன, ஸ்காண்டியம், டைட்டானியம், வனேடியம், குரோமியம், மேங்கனீஸ், iron, cobalt, nickel, copper, zinc. okay, so இதுல என்ன, இது கம்மியா தான் போகுது. okay, so இங்க கொஞ்சம் என்ன, கொஞ்சம் கம்மி ஆகுது, எக்ஸ்ட்ரா கம்மி ஆகுது. பாக்கி எல்லாமே என்ன லெஃப்ட் டு ரைட் மூவ் ஆகும்போது அட்டோமிக் சைஸ் கம்மி ஆகுது. கிளியரா? லெஃப்ட் டு ரைட் மூவ் ஆகும்போது அட்டோமிக் சைஸ் கம்மி ஆகுது. so இங்கேயும் என்ன ஒரு சேஞ்ச் இருக்கு. ஓகே, அட்டோமிக் சைஸ் ஆஃப் இது 4D எலிமெண்ட்ஸ் ஓட அட்டோமிக் ரேடியஸ். ஓகே, அட்டோமிக் சைஸ் என்ன ஒரு சடனா ஒரு டிப் இருக்கு. அண்ட் இங்க பார்த்தா லுட்டீசியம், ஹாஃப்னியம். ஸோ இதுலயும் என்ன லெஃப்ட் டு ரைட் போகும்போது அது என்ன டிக்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ நெக்ஸ்ட் அயனைசேஷன் என்தால்பி. ஸோ அயனைசேஷன் என்தால்பினா என்ன? so as we move from left to right, so left to right போகும்போது ionization enthalpy எப்படி வரணும்? normally increase ஆகணும்ல. so as we move from left to right in the transition metal series, the ionization enthalpy increases as normally எப்படி வரணும்? like left to right move ஆகும்போது ionization enthalpy increase ஆகணும். because என்ன ionization enthalpy னா, so ஒரு ஆட்டம் இருக்கு. so அதோட அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்ல இருந்து 1 எலக்ட்ரான் என்ன வெளியே போகணும். அப்ப அதுக்கு என்ன ஒரு எனர்ஜி, ஒரு பர்டிகுலர் எனர்ஜி தேவை. so அதுதான் ionization சாரி
enthalpy. So அப்போ என்ன இது size decrease ஆகுதுல, so left to right போகும்போது size decrease ஆகுது and nuclear energy increase ஆகுது. okay, nuclear energy increase ஆகுது. so easily இங்க இருந்து போக முடியுமா எலக்ட்ரானுக்கு? இல்ல, எலக்ட்ரான் அங்க இருந்து போகணும்னா ரொம்ப கஷ்டம். ஓகே, எலக்ட்ரான் அங்க இருந்து போகணும்னா ரொம்ப கஷ்டம். சோ அப்ப என்ன, எனர்ஜி எக்ஸ்ட்ரா எனர்ஜி என்ன இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, எனர்ஜி ஜாஸ்தி வேணும். ஓகே, சோ லெஃப்ட் டு ரைட் போகும்போது என்ன அயனைசேஷன் என்தால்பி இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, சோ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட். ஓகே, நார்மலி எல்லா எலிமெண்ட்ஸ்க்குமே இங்க டிஃபரெண்ட் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ஸ் இருக்கு. ஓகே, சோ நமக்கு என்ன நார்மலி பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு பர்டிகுலர் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இருக்குல்ல. சோ ஆனா டி பிளாக்கு அப்படி இல்ல. சோ எல்லா எலிமெண்ட்ஸ்க்குமே டிஃபரெண்ட் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இருக்கு. ஓகே, சோ ஸ்காண்டியத்துக்கு மட்டும் தான் இங்க என்ன இருக்கு, +3. ஓகே, ஸ்காண்டியத்துக்கு 1 மட்டும் தான் இருக்கு. ஓகே, ஸ்காண்டியத்துக்கு +3 மட்டும் தான் இருக்கு. அண்ட் டைட்டானியம் +4 +3 +2 இருக்கு. வெனேடியம் +5 to +2 வரைக்கும் இருக்கு. குரோமியம் +6 to +2 வரைக்கும் இருக்கு. அண்ட் மேங்கனீஸ் +7 to +2. மேங்கனீஸ்க்கு தான் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஜாஸ்தியா இருக்கு. ஓகே, மேங்கனீஸ்க்கு தான் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஜாஸ்தியா இருக்கு. 1 2 3 4 5 6 5 different or sorry 6 different oxidation state யாரு ஷோ பண்ற, மேங்கனீஸ் ஷோ பண்ற. ஓகே, நெக்ஸ்ட் அயனுக்கு 4 தான் இருக்கு. அண்ட் கோபால்ட்டுக்கு 3, நிக்கலுக்கு 3 அண்ட் காப்பருக்கு 2. அதுக்கப்புறம் ஜிங்க் வரும். ஜிங்குக்கும் ஆக்சுவலி 1 ஆக்சிடேஷன்ஸ் தான் இருக்கு. ஓகே, ஜிங்கோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இஸ் +2. ஓகே, ஜிங்கோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் +2 தான் வருது. ஓகே, +2 தான் வருது ஜிங்குக்கு. ஓகே, சோ இது என்ன இந்த குரூப். ஓகே, இந்த குரூப் பை ஹார்ட் பண்றதுக்கு ஒரு சின்ன என்ன நிமோனிக்ஸ் இருக்கு. எஸ்டி விக்ரமன் ஃபெக்கோனிக்கூசன். ஓகே, எஸ்டி விக்ரமன் ஃபெக்கோனிக்கூசன் அப்படி ஒரு கோட் இருக்கு. சோ நீங்க அது படிச்சுக்கோங்க. ஓகே, சோ இதுல ஜாஸ்தியான ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட். ஓகே, டிஃபரெண்ட் ஆக்சிடேஷன், மோஸ்ட் டிஃபரெண்ட் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் யாருக்கு இருக்கு, அது மேங்கனீஸ்க்கு தான். ஓகே, இந்த குரூப்ல எல்லா டிஃபரெண்ட் ஆக்சிடேஷன், மோஸ்ட் டிஃபரெண்ட் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் யார் ஷோ பண்றாங்க, அது மேங்கனீஸ். ஓகே, சோ ஸ்காண்டியம் அண்ட் ஜிங்க் என்ன 1 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் மட்டும் தான் இருக்கு. ஓகே, 1 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் மட்டும் தான் இருக்கு ஸ்காண்டியம் அண்ட் ஜிங்குக்கு. So next is magnetic property. So normally magnetic property சொல்லும்போது normally எப்படி சொல்ல முடியும், paramagnetic இருக்கு diamagnetic இருக்கு. ஓகே, ஒரு எலிமெண்டோட magnetic property சொல்லும்போது அது paramagnetic னு சொல்லலாம், இல்லனா diamagnetic னு சொல்ல முடியும்ல. So paramagnetic னா என்ன, சிம்பிளா சொல்லலாம், paramagnetic னா என்ன, அதுல unpaired presence of unpaired electron இருக்கணும். ஓகே, presence of unpaired electron இருந்தா அதை எப்படி, அந்த எலிமெண்ட் எப்படி சொல்லலாம், அது பாராமேக்னெட்டிக்னு சொல்லலாம். ஓகே, presence of unpaired electron. So unpaired electron இருந்தா அதுதான் பாராமேக்னெட்டிக். அப்ப டயம்னா எப்படி, டயாமேக்னெட்டிக்னா அது கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டா இருக்கணும். சோ டயாமேக்னெட்டிக்னா என்ன, சோ அதுல என்ன அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான் இருக்க கூடாது. ஓகே, அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான் இருக்க கூடாது, எல்லாமே என்ன எப்படி இருக்கணும், பேர்டா இருக்கணும். ஓகே, சோ அன்பேர்ட்னா எப்படி இருக்கும், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 3D6. ஓகே, 3D6 ன்னு வெச்சுக்கோங்க. ஓகே, 3D6. சோ இதுல Dனா 1 2 3 4 5. சோ எப்படி ஃபில் பண்ணனும், இப்படியா ஃபில் பண்ணனும் இல்ல, ஃபர்ஸ்ட் என்ன, ஃபர்ஸ்ட் பார்ஷியலி ஃபில் பண்ணிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் கம்ப்ளீட்லி ஃபில் பண்ணனும். சோ 1 2
3 4 5 6 இருக்கு. so yes இதுல என்ன இருக்கு? இதுல unpaired electrons இருக்கு. so it is a paramagnetic element னு சொல்லலாம். so diamagnetic னா எப்படி சொல்லணும்? diamagnetic completely filled ஆ இருக்கணும். okay diamagnetic completely filled ஆ இருக்கணும். எப்படி இருக்கணும்? completely filled ஆ இருக்கணும். so இப்படி இருக்கணும். 1 2 3 4 5 6 7 9 10. so இதுதான் என்ன? diamagnetic. diamagneticனா அங்க unpaired electron இருக்க கூடாது. ஓகே அதுதான் diamagneticனா. so and magnetic property ல எப்படி one more point இருக்கு. magnetic momentum சொல்லும். ஓகே so ஒரு element ஓட magnetic moment calculate பண்றதுக்கு ஒரு equation இருக்கு. so அந்த equation தான் mu is equal to root of n into n plus 1 sorry n plus 2. okay root of n into n plus 2. so என்ன இங்க n னா n means number of unpaired electron. என்னன்னா number of unpaired electron. okay n is equal to number of unpaired electrons. okay number of unpaired electrons தான் n. okay so yes magnetic moment of scantium இருக்கு, copper இருக்கு. so copper ஓட magnetic moment ஈஸியா calculate பண்ணலாம்ல. so yes Cu2 plus. so 1 நான் பண்றேன். Cu2 plus. Cu2 plus னா எப்படி எழுதணும்? so so Cu2 plus னா பாத்துக்கோங்க இதோட electronic configuration first எழுதணும். okay இதோட electronic configuration காப்பரோட atomic number 29. அப்போ electronic configuration எப்படி எழுதணும்? and காப்பருக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸெப்ஷனும் இருக்குல்ல. so 1s2 2s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 4s2 இல்ல 4s என்ன வரும்? 4s 1 3d 9 ல. so இங்க 2 எலக்ட்ரான் போகணும். Cu2 plus னா என்ன மீன் பண்றேன்? so 2 plus னா 2 எலக்ட்ரான் லூஸ் பண்ணி இருக்கு. ஓகே 2 எலக்ட்ரான் என்ன லூஸ் பண்ணி இருக்கு, ஆல்ரெடி கொடுத்திருக்கு. so இங்க இருந்து 2 எலக்ட்ரான் போகணும். ஃபர்ஸ்ட் இங்க இருந்து 2 எலக்ட்ரான் போகணும். 2 எலக்ட்ரான் ஃபர்ஸ்ட் 4s ல இருந்து 1 எலக்ட்ரான் and 3d ல இருந்து 1 எலக்ட்ரான் போகணும். so அப்போ என்ன வரும்? இதுல 4s ல 0 வரும், 4s ல 0 வரும் and இங்க 3d ல எப்படி வரும்? 3d ல yes 8 வரும். so இதோட இது பார்த்தா 3d 1 2 3 4 தானே இருக்கு. so 5. so total 8 electrons இருக்கு. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 electrons இருக்கு. 2 unpaired electrons இருக்கு. okay 2 unpaired electrons இருக்கு. so அப்ப எப்படி நம்மளோட equation root n into n plus 2 தான். okay magnetic moment calculate பண்றதுக்கு. so 2 into so 2 electron 2 unpaired electrons தான் இருக்கு. அப்ப 2 into 2 plus 2 2 into 2 plus 2 means that is 4 4 8 root 8. okay clear ஆயிடுச்சா? root 8 வரும். so இத simplify பண்ணி எழுதலாம். so scandium நீங்க பண்ணி பாருங்க. okay so scandium இருக்கு. so scandium 3 plus நீங்க பண்ணி பாருங்க. next catalytic property. என்ன catalytic property னா? hi Hiba, hello. so catalytic property னா என்ன? normally ஒரு ரியாக்ஷனோட என்ன ரேட் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், இல்லனா ஒரு ரியாக்ஷனோட ரேட் டிக்ரீஸ் பண்ணனும்னா அங்க என்ன யூஸ் பண்ணலாம்? கேட்டலிஸ்ட் யூஸ் பண்ணலாம்ல. சோ ரியாக்ஷனோட ரேட் இன்க்ரீஸ் பண்ணனும்னாலும் டிக்ரீஸ் பண்ணனும்னாலும் என்ன யூஸ் பண்ணலாம்? கேட்டலிஸ்ட் யூஸ் பண்ணலாம். சோ ஜெனரலா ஓகே இதுதான் ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்குது, கொஞ்சம் அயன் போட்டுடு, ஓகே அயன் தான் கேட்டலிஸ்ட் அப்படி சொல்ல முடியுமா? இல்ல, ஒரு ரியாக்ஷனுக்கும் ஒரு பர்టిక్యులர்
கேட்டலிஸ்ட் இருக்கு. ஓகே, அதோட ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கும் ஸ்பீட் டிக்ரீஸ் பண்றதுக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் கேட்டலிஸ்ட் இருக்கு. ஸோ நார்மலி இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ரோசஸ்க்கெல்லாம் இந்த கேட்டலிஸ்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தியா யூஸ் பண்றாங்க. ஓகே, அண்ட் எஸ், ஸோ நார்மலி இந்த டி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் தான் என்ன கேட்டலிஸ்டா யூஸ் பண்றாங்க. ஓகே, ரியாக்ஷன்ல மோஸ்ட் ஆஃப் தி ரியாக்ஷன் பார்த்தாலும் லைக் அயன், ஓகே, அண்ட் பலேடியம், பிளாட்டினம், இது எல்லாமே எங்க இருந்து வருது? எல்லாமே டி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் தான். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த டி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸும் மோஸ்ட் ஆஃப் த கேட்டலிஸ்டும் எங்க இருந்து வருது? டி பிளாக் எலிமெண்ட்ல இருந்து தான் வருது. ஓகே, ஸோ மெனி இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ரோசஸ் யூசஸ் டிரான்சிஷன் மெட்டல்ஸ் ஆர் தே ஆர் காம்பவுண்ட்ஸ். ஓகே, டிரான்சிஷன் மெட்டல் இல்லனா அதோட காம்பவுண்ட்ஸை எப்படி யூஸ் பண்றாங்க? கேட்டலிஸ்டா யூஸ் பண்றாங்க. அண்ட் டிரான்சிஷன் மெட்டல் ஹாஸ் energetically available d orbital. ஓகே, அதுக்கு என்ன ரீசன்? இங்க என்ன இருக்கு? energetically available இருக்கிற d orbitals இருக்கு. ஓகே, and இந்த d orbital vacant d orbital இருக்கு. ஓகே, some orbitals எல்லாம் vacant d orbital இருக்கு. that can accept electron. vacant orbital இருந்தா அதுக்கு என்ன? electron accept பண்ண முடியும். ஓகே, from reactant molecule or metal can form bond with reactant. அப்ப என்ன? so electron accept பண்ணிட்டு reactant இந்த catalystக்கு ஒரு bond form பண்ண முடியும். ஓகே, ஓகே, that molecule using d electron. so அதனால தான் so அந்த d electron யூஸ் பண்ணிட்டு molecules form பண்ணலாம். ஓகே, so அதனால தான் என்ன யூஸ் பண்றாங்க? டி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ்க்கு கேட்டலிட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குன்னு சொல்றாங்க. பிகாஸ் அங்க என்ன இருக்கு? வேக்கன்ட் டி ஆர்பிட்டல்ஸ் இருக்கு. ஓகே, வேக்கன்ட் டி ஆர்பிட்டல்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஆல்கேன்ல இருந்து என்ன? ஆல்கீன்ல இருந்து ஆல்கேன், ஓகே, சிங்கிள் பாண்ட் ஆல்கேனா கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு நார்மலி நிக்கல் யூஸ் பண்றாங்க. ஓகே, நிக்கல் ஹைட்ரஜனேஷன். ஓகே, ஹைட்ரஜனேஷன் ரியாக்ஷன். ஸோ ஹைட்ரஜனேஷன் ரியாக்ஷனுக்கு நார்மலி என்ன யூஸ் பண்ணும்? நிக்கல் தான் யூஸ் பண்ணும்ல. ஸோ நிக்கல் மட்டும் இல்ல, அயன் யூஸ் பண்றாங்க. அயன் எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க? அமோனியாவோட ஹேபர் ப்ரோசஸ் இருக்குல்ல. ஸோ ஹேபர் ப்ரோசஸ்ல என்ன யூஸ் பண்றாங்க? ஏன்னா அயன் தான் யூஸ் பண்றாங்க. அண்ட் வனேடியம் பென்டாக்சைடு, வனேடியம் பென்டாக்சைடும் என்ன அது அதோட யூஸும் ஒரு ஆசிட் ப்ரொடக்ஷன் HNO3 ப்ரொடக்ஷனுக்கு வனேடியம் பென்டாக்சைடு, காண்டாக்ட் ப்ரோசஸ்க்கு வனேடியம் பென்டாக்சைடு தான் யூஸ் பண்றாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸஸ். ஸோ எப்படின்னா டி ஆர்பிட்டல் டி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ்க்கு, ஓகே, டி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ்க்கு இவங்க நார்மலி காம்பவுண்ட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணும். எஸ்பெஷலி என்ன கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாம் டி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் தான் ஃபார்ம் பண்ணும். ஓகே, கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாம் டி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் தான் ஃபார்ம் பண்ணும். அதுக்கும் மெயின் ரீசன் என்ன? வேக்கன்ட் டி ஆர்பிட்டல் தான் அதுக்கும் இருக்கிற மெயின் ரீசன். ஓகே, அதுக்கும் இருக்கிற மெயின் ரீசன் என்ன? வேக்கன்ட் ஆர்பிட்டல். ஓகே, இதுல இருக்கிற வேக்கன்ட் ஆர்பிட்டல்ஸ் தான் என்ன? காம்ப்ளெக்ஸ், கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் பண்றதுக்கு மெயின் ரீசனா இருக்கு. So transition element have tendency to form coordination compounds with a species that has ability to donate an electron pair. Okay, so இங்க என்ன இருக்கு? electron pair donate பண்ண முடியும். Okay, donate an electron pair to form coordinate covalent bond. So இங்க என்ன? இவங்களோட d orbitalல இருக்கிற electrons எல்லாம் இங்க என்ன donate பண்ணவும் முடியும். Okay, donate பண்ணவும் முடியும். So transition metal ions are small and highly charged. Okay, transition metal ions எல்லாமே small-ஆ இருக்கும் and it is highly charged. Okay, and they have vacant, okay, vacant low energy orbitals to accept electron. இவங்களுக்கு என்ன இருக்கு? வேக்கண்டா இருக்கிற ஆர்பிட்டல்ஸ் இருக்கு. அதுவும் லோ எனர்ஜி ஆர்பிட்டல்ஸ் இருக்கு. ஓகே, that can accept, okay, that can accept electron pair donate by other group. ஓகே, அதுக்கு என்ன electron pair accept பண்ணவும் donate பண்ணவும் முடியும். Due to these properties, transition metal form large number of complex compounds. Okay, complex compounds, different complex compounds யாரு தான் mainly form பண்ணும்? D block elements தான் form பண்ணும். Okay, so next என்ன?
important compound of transition elements. Yes. So transition okay. Transition elements la important compounds da. Okay. So first compound da potassium dichromate. Potassium dichromate na K2Cr2O7. Okay. So adoda preparation da nama first paaka poradhu. Okay. So inga FeCr2O4 Na2CO3 என்ன ஆக்சிஜனோட பிரசன்ஸ்ல ட்ரீட் பண்ணும்போது ஹீட்னா ஹை டெம்பரேச்சர்ல ஹீட் பண்ணணும். லைக் 900 to 1000 degree செல்சியஸ்ல தான் இந்த ரியாக்ஷன் நடக்குது. ஓகே. சோ அங்க இருந்து என்ன அங்க கார்பன் டை ஆக்சைடு ஃபார்ம் ஆகுது. அது அங்க இருந்து இவால்வ் ஆகி போயிடும். அண்ட் இங்க Na2Cr O4 ஃபார்ம் ஆகுது அண்ட் Fe2O3 ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகே. சோ அகைன் இங்க இருக்கிற Na2Cr O4 ரியாக்ட் பண்ணும்போது ஓகே சோடியம் குரோமேட். ஓகே இது என்ன சோடியம் குரோமேட் தான், டைக்ரோமேட் இல்ல, குரோமேட் Cr1 தான் இருக்கு. சோடியம் குரோமேட் என்ன H2SO4 கூட ரியாக்ட் ஆகும். ஓகே H2SO4 கூட ரியாக்ட் ஆகும்போது அங்க இருந்து என்ன கிடைக்குது, அங்க இருந்து டைக்ரோமேட் கிடைக்குது. ஓகே இங்க குரோமேட் தான் இருந்தது, இங்க குரோமேட் தான் இருந்தது, ஆனா அதுக்கப்புறம் டைக்ரோமேட் கிடைக்குது. ஓகே அப்ப என்ன சோடியம் சோடியம் டைக்ரோமேட் கிடைக்குது. நமக்கு என்ன வேணும் பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட். ஓகே சோ Na2SO4 பிளஸ் வாட்டரும் ரிலீஸ் ஆகுது. ஓகே சோ நார்மலி சோடியம் பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட் சோடியம் டைக்ரோமேட் சேஞ்ச்னா பொட்டாசியம் இல்லனா சோடியத்துல மட்டும் தான் சேஞ்ச் இருக்கு. ஓகே சோ இங்க இல்ல இங்க. ஓகே சோ சோடியம் இல்லனா பொட்டாசியம் அங்க மட்டும் தான் சேஞ்ச் இருக்கு, டைக்ரோமேட் தான் கிடைக்குது. ஓகே டைக்ரோமேட் தான் கிடைக்குது. சோ பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட் இங்க கிடைக்கிறது சோடியம் டைக்ரோமேட். சோ இதோட ஸ்ட்ரக்சர் தான் ஓகே குரோமேட் அயனோட ஸ்ட்ரக்சர் தான். ஓகே டெட்ராஹெட்ரல் ஸ்ட்ரக்சர்ல தான் இருக்கு, குரோமியம் சென்டர்ல இருக்கு அண்ட் 1 ஆக்சிஜன் மேல 3 ஆக்சிஜன்ஸ் இப்படி இருக்கு. ஓகே 3D ஷேப் ஆகும்போது டெட்ராஹெட்ரல். சோ இது குரோமேட் அயனோட ஸ்ட்ரக்சர். குரோமேட் அயனோட ஸ்ட்ரக்சர் இங்க 1 குரோமேட் தான் இருக்கு அண்ட் 2- அயன். ஓகே சோ இப்படிதான் இருக்கு. ஆனா டைக்ரோமேட் அயன் வரும்போது எப்படி ஆகுது, சோ டைக்ரோமேட்னா 2 குரோமேட் அயன் கம்பைன் பண்ணிட்டு. ஓகே 2 குரோமேட் அயன் கம்பைன் பண்ணிட்டுனா அது டைக்ரோமேட் ஃபார்ம் ஆகும். சோ இங்க இருக்கிற 1 ஆக்சிஜன் ஓகே 1 ஆக்சிஜன் 2 குரோமியம் ஷேர் பண்றாங்க. ஓகே சோ சிங்கிள் ஆக்சிஜன் 2 குரோமியம் ஷேர் பண்றாங்க. ஓகே சோ ஒரு பிரிட்ஜ் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் தான் வருது. ஓகே ஒரு டைக்ரோமேட்டோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கு, ஒரு பிரிட்ஜ் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்ல முடியும். சோ இங்க இருக்கிற என்ன இந்த பாண்ட் லெங்த் அண்ட் பாண்ட் ஆங்கிள் ரொம்ப முக்கியம். ஓகே குரோமேட் அயன்ல ஆக்சிஜன் அண்ட் குரோமியத்தோட பாண்ட் லெங்த் 166 பைக்கோமீட்டர் தான். ஓகே 166 பைக்கோமீட்டர் தான். ஆனா இங்க வரும்போது குரோமியம் அண்ட் ஆக்சிஜன் இருக்கிறது 163 பைக்கோமீட்டர். ஓகே கொஞ்சம் கூட பாண்ட் ஸ்ட்ராங் ஆயிருக்கு. ஓகே சோ பாண்ட் லெங்த் கம்மி ஆயிடுச்சுன்னா பாண்ட் ஸ்ட்ராங் ஆயிருக்கு. அண்ட் இங்க என்ன இருக்கு ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் இங்க பாண்ட் ஆங்கிள் இருக்குல்ல, சோ குரோமியம் ஆக்சிஜன் குரோமியம் அந்த பாண்ட் ஆங்கிள் 126 டிகிரி. ஓகே 126 டிகிரி அண்ட் ஆக்சிஜன் குரோமியம் இருக்கிற இப்படி. ஓகே இந்த பிரிட்ஜ்ல ஆக்சிஜன் குரோமியம் இருக்கிற அந்த ஷேர் ஆக்சிஜனும் குரோமியம் இருக்கிற பாண்ட் லெங்த் 179 பைக்கோமீட்டர் தான். ஓகே 179 பைக்கோமீட்டர். ஓகே கிளியர் ஆயிடுச்சுல? ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? ஏதாச்சும் டவுட் யாராச்சும்? ஹாய் ராகுல் 11th கிளாஸா? ஓகே சோ கிளியர் ஆயிடுச்சுல? டவுட் இல்லல? ஹலோ ராகுல். எஸ். சோ நெக்ஸ்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஸோ இதோட கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் டைக்ரோமேட்டோட கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஃபர்ஸ்ட் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆக்சிடேஷன். ஸோ இங்க குரோமேட் டைக்ரோமேட் இருக்கு. ஸோ அது என்ன ஒரு அசிடிக் மீடியத்தில் ட்ரீட் பண்ணும்போது ஸோ என்ன கிடைக்குது Cr3+ and 7H2O கிடைக்குது. ஸோ சேம் ரியாக்ஷன்
so it oxidizes ferrous salt. இங்க என்ன யூஸ் பண்ணிருக்கு? ferrous Fe2+ தான் யூஸ் பண்ணிருக்கு. ஓகே, Fe2+ acidic மீடியத்துல ட்ரீட் பண்ணிருக்கு. ஓகே, குரோமியம் டைக்ரோமியம் தான் டைக்ரோமேட் தான் இருக்கு. சோ அப்ப என்ன கிடைக்குது? Cr3+ and Fe3+ வாட்டரும் கிடைக்குது. ஓகே, சோ ஃபெரஸ் என்ன? ஃபெரிக்கா இருக்கு. ஓகே, ஃபெரஸ் சால்ட் அது என்ன? ஃபெரிக்கா மாறி இருக்கு. ஓகே, கிளியர்? சோ next chemical property, chromyl chloride test. Okay, chromyl chloride test. என்ன chromyl chloride test னா, this normally இங்க potassium dichromate இருக்கு, K2Cr2O7. ஓகே, இங்க NaCl உம் H2SO4 உம் ரியாக்ட் பண்ண போறேன். சோ இங்க இருந்து என்ன கிடைக்குது? chromyl chloride கிடைக்குது. ஓகே, chromyl chloride கிடைக்குது. ஓகே, சோ இங்க வாட்டர் ரிலீஸ் ஆகுது and NaHSO4 எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகுது. இங்க என்ன மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் காம்பவுண்ட்? chromyl chloride தான். ஓகே, so this reaction is used to confirm the presence of chloride ion. Suppose இந்த reaction நடக்குது, இங்க என்ன இருக்கு? so K2Cr2O7 இருக்கு. ஓகே, potassium dichromate இருக்கு. so அதுல suppose இங்க NaCl இருக்கு. ஓகே, so ஏதோ ஒரு காம்பவுண்ட் வந்து ரியாக்ஷன் நடக்குதுன்னா அங்க குளோரின் இருந்தா அந்த குளோரினோட பிரசன்ஸ், ஓகே, அந்த குளோரினோட பிரசன்ஸ் தெரியறதுக்காக பண்ற டெஸ்ட் தான் என்ன? chromyl chloride test. ஓகே, அப்ப என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? சிம்பிளா chromyl chloride ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, so presence of chloride ion in inorganic qualitative analysis. so inorganic qualitative analysisல என்ன? அந்த ரியாக்ஷன்ல என்ன? குளோரின் இருக்கா, அதோட பிரசன்ஸ் தெரியறதுக்காக பண்ற ரியாக்ஷன் தான் இது. so next uses of K2Cr2O7. so potassium dichromate ஓட uses தான் நாம பார்க்க போறது. so first use, it is used as strong oxidizing agent. இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, it is a strong oxidizing agent. இது ஒரு strong oxidizing agent தான். it is used in dyeing. ஓகே, dyeing பண்றதுல, பெயிண்டிங் பண்றதுல எல்லாமே K2Cr2O7 யூஸ் பண்றாங்க. next it is used in leather. ஓகே, leather tannerize for chrome tanning. ஓகே, chrome tan பண்ணுவோம்ல, so இந்த லெதர் டேனிங்ல எல்லாம் என்ன? K2Cr2O7 யூஸ் பண்றாங்க. next it is used in quantitative analysis for estimation of iron compounds and iodides. so என்ன? qualitative analysis க்கு என்ன? iron compounds and iodide compounds க்கு அது ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்காக. ஓகே, next potassium permanganate. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நாம பார்த்தது டைக்ரோமேட். so next நாம பார்க்க போறது so important compound தான் potassium permanganate, KMnO4. ஓகே, KMnO4. so KMnO4 ஓட preparation தான் ஃபர்ஸ்ட். so என்ன எடுக்கணும்? MnO2. ஓகே, manganese dioxide எடுத்து அதுவும் என்ன? ஒரு ஆல்கலைன் KOHல KOHம் ஆக்சிஜனும் ட்ரீட் பண்ணும்போது அங்க இருந்து பொட்டாசியம் மேக்னடைட் கிடைக்கும். ஓகே, பொட்டாசியம் மேக்னடைட் கிடைக்கும். சோ அதுதான் K2MnO4. சோ இங்க இருக்கு என்ன இருக்கு? K2MnO4 தான் இருக்கு. சோ again oxidation of potassium magnetite. ஓகே, potassium magnetite னா again oxidize பண்ணும்போது to potassium permanganate ஆ மாறும். ஓகே, to potassium permanganate ஆ மாறும். சோ அதுதான் செகண்ட் ஸ்டெப். ஓகே, சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன? manganese dioxide KOH ஆக்சிஜனும் ரியாக்ட் பண்ணும்போது அங்க இருந்து என்ன கிடைக்குது? பொட்டாசியம் மேக்னடைட் கிடைக்குது. சோ இந்த பொட்டாசியம் மேக்னடைட்டை again என்ன பண்ணும்போது? ஆக்சிடேஷன் பண்ணும்போது அங்க இருந்து பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் கிடைக்குது. சோ அதுதான் என்ன? செகண்ட் ஸ்டெப். ஓகே, potassium permanganate this obtained can be oxidized into two ways. ல oxidize பண்ணலாம். ஓகே, என்ன? potassium magnetite. so either by chemical oxidation இல்லனா electrolytic oxidation. chemical oxidation இல்லனா எப்படி பண்ணலாம்? electrolytic oxidation பண்ணி என்ன? potassium magnetite potassium permanganate convert பண்ணலாம். ஓகே, so இதுதான் permanganate ion ஓட structure MnO4. ஓகே,
So idu enna tetrahedral structure da. Okay, so next chemical, idoda chemical property. First property ingeyum enna oxidizing property da. So oxidizing property means potassium permanganate is a strong oxidizer. Idu enna or strong oxidizing agent da. Okay, it is also a strong oxidizing agent. It oxidizing action differ in different reactions. So different reaction lo adoda intensity different ah irukum. Okay, so reaction medium. So adu eppadi reaction medium பொறுத்த வரைக்கும் அந்த intensity different ah irukum. Okay, so in neutral medium, suppose adu neutral media irundha, so inga enna irukku, water and 3 electrons irukku. So anga enna OH release agudhu, OH minus ion release agudhu, MnO4 enna MnO2 ah convert agudhu. Okay, oxygen release aiduchu. Okay, so releasing of oxygen da inga nadakudhu. So in alkaline mediathula inga MnO4 minus ah irundhathu, ana inga varumbodhu MnO4 2 minus aiduchu. Okay, so electron enna accept pannirukku. Okay, so idu one electron accept பண்ணிட்டு MnO2 minus ஆயிடுச்சு again. Okay, so next Bayer's reagent. Okay, Bayer's reagent, actually Bayer's reagent na enna, cold dilute alkaline KMnO4 is known as Bayer's reagent. adha cold alkaline KMnO4 da enna Bayer's reagent அப்படி சொல்றாங்க. Okay, so Bayer's reagent na enna, cold alkaline KMnO4. Okay, adha Bayer's reagent. So idu enna, so it is used to oxidize alkene to diols. Okay, diols are convert alkene diols are convert பண்றதுக்காக தான் என்ன யூஸ் பண்றாங்க, Bayer's reagent யூஸ் பண்றாங்க. so அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான். Okay, இங்க என்ன இருக்கு, ethylene. Okay, ethylene convert ஆகி என்ன கிடைக்குது, ethylene glycol கிடைக்குது. Okay, ethylene glycol, and this reaction is used for test for unsaturation. Okay, unsaturated compounds. Okay, suppose saturated and unsaturated compounds இருக்கு. so இது எப்படி, இங்க unsaturated compound ல தான் இந்த reaction நடக்கும். என்ன, diols இங்க இருந்து கிடைக்கும். Okay, so diols கிடைக்கணும்னா அங்க என்ன இருக்கணும், reactant alkene இருக்கணும். Okay, அது ரொம்ப ரொம்ப important. so இது எப்படி சொல்லலாம், test for unsaturation. எது, Bayer's reagent வச்சுட்டு. Okay, Bayer's reagent என்ன, unsaturation ஓட டெஸ்ட் தான். clear ஆயிடுச்சா? யாராச்சும் டவுட் இருக்கா? யாராச்சும் டவுட்? yes, AF214 Karthik B. yes Karthik, hello, good evening. yes Rahul, சௌக்கியமா இருக்கு. நீங்க எப்படி இருக்கீங்க Rahul? yes, in acidic medium. so acidic mediathula எப்படி reaction நடக்குது, so இங்க H plus தான் இருக்கும். okay, MnO4 minus இங்க என்ன இருக்கு, H plus தான் reaction நடக்குது. அப்போ என்ன, Mn2 plus ஆ மாறுது. okay, Mn2 plus ஆ மாறுது and water release ஆகுது. okay, water release ஆகுது. எப்படி, அது ஒரு acid medium னா. okay, so Bayer's reagent. so neutral reaction ல இப்படி இருக்கும், and alkaline mediathula இப்படி என்ன, one electron accept பண்றாங்க, and neutral reaction ல என்ன MnO2 மாறுது. okay, MnO2 மாறுது, and alkaline reaction ல one electron accept பண்ணிட்டு அது MnO4 2 minus மாறிடும். okay, so இது acidic mediathula MnO4 minus acidic reaction ல treat பண்ணும்போது Mn2 plus and H2O release ஆகுது. so in this presence of dilute sulfuric acid. okay, இது acidic medium தானே, so dilute sulfuric acid யூஸ் பண்ணலாம். potassium permanganate act as very strong oxidizing agent. அப்ப என்ன, highly strong. suppose ஒரு potassium இங்க sulfuric acid, okay, dilute sulfuric acid இல்லனா ஏதாச்சும் acid யூஸ் பண்ணும்போது என்ன நடக்குது, H plus அங்க ஃபார்ம் ஆகும்ல, so highly oxidizing agent convert ஆகும். okay, act ஆகும். okay, so permanganate ion is converted into Mn2 plus
கன்வெர்ட் ஆகும். ஓகே, Mn2 plus அயனா கன்வெர்ட் ஆகும். ஸோ அதுதான் ஆசிட் மீடியத்துல நடக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் KMnO4 ஓட யூசஸ் தான். KMnO4 ஓட யூசஸ் என்ன? KMnO4 ஓட it is used as strong oxidizing agent. Okay, strong oxidizing agent ஆ யூஸ் பண்ணி இருக்கு. Okay, strong yes, hello, yes, okay. So strong oxidizing agent ஆ it is also a strong oxidizing agent. It is used for treatment of various skin infections. Okay, skin infections kala use panna mudiyum. Okay, so and fungal infection on food. So கால்ல இருக்கிற fungal infections எல்லாம் இருக்கும்ல, so அதுக்கெல்லாமே என்ன KMnO4 யூஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, so KMnO4 போட்டுட்டு வாட்டர் காலெல்லாம் வாட்டர்ல வச்சா லைக் ஒரு லூக்வார்ம் வாட்டர்ல KMnO4 போட்டுட்டு கால் வச்சா அங்க ஏதாச்சும் ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருந்தா அது ட்ரீட் பண்றதுக்காக நல்லதா இருக்கும். அண்ட் இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட். ஓகே, வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கும் இது யூஸ் பண்றாங்க. ஓகே, இண்டஸ்ட்ரியல் டு ரிமூவ் iron. Okay, iron and hydrogen sulfide. Okay, from well water. Normally இங்க வெல் வாட்டர் எல்லாம் இருக்குல்ல, கிணறு தண்ணி எல்லாம் இருக்குல்ல, ஸோ இந்த கிணறு தண்ணியிலையும் என்ன போடும்? KMnO4 போடும். பிகாஸ் அது பியூரிஃபை ஆகுறதுக்காக லைக் ஒரு ஹார்ட்னஸ் வாட்டர் எல்லாம் வாயில வைக்கும் போது அதோட டேஸ்ட் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆயிருக்கும்ல, ஸோ அங்க எல்லாம் என்ன யூஸ் பண்ணும்? KMnO4 யூஸ் பண்ணும். பிகாஸ் அங்க இருக்கு இட் ரிமூவ்ஸ் அயன். ஸோ அயன் இருக்கிறதுனால ஒரு டேஸ்ட்ல எல்லாம் கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். ஸோ அது ரிமூவ் பண்றதுக்காக KMnO4 யூஸ் பண்ணும். ஓகே, ஸோ அண்ட் ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைட் ஃப்ரம் well water. So well water we use pannu. Next, it is used as Bayer's reagent for detecting unsaturation in organic compound. Yes, Bayer's reagent already சொன்னதுல. So Bayer's reagent எதுக்காக யூஸ் பண்ற? unsaturated compounds ஓட presence, okay, identify பண்றதுக்காக என்ன Bayer's reagent. Okay, Bayer's reagent யூஸ் பண்றாங்க to detect unsaturated compounds in an organic compound. Organic compoundல unsaturated compounds இருக்கு, அது என்ன அது ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்காக Bayer's reagent யூஸ் பண்றாங்க. It is used in quantitative analysis for the estimation of ferrous sulfate. Okay, ferrous salt, oxalates, hydrogen peroxide and iodides. So iodides எல்லாம் quantitative analysisலயும் KMnO4 யூஸ் பண்றாங்க. ஆக்சுவலி நீங்க வால்யூமெட்ரிக் டைட்ரேஷன் எல்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது அங்கே KMnO4 யூஸ் பண்ணணும். லைக் அது டிகிரி சப்போஸ் BSc கெமிஸ்ட்ரி MSc கெமிஸ்ட்ரி எல்லாம் பண்ணும்போது அதுல வால்யூமெட்ரிக் டைட்ரேஷன் எல்லாம் இருக்கும். ஸோ அங்கே வால்யூமெட்ரிக் டைட்ரேஷன்ல என்ன யூஸ் பண்ணும்? KMnO4 யூஸ் பண்ணும். குவான்டிட்டி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒரு क्वेश्चन தான். ஓகே, ஸோ क्वेश्चन பார்க்கலாமா? எல்லாரும் ஓகேவா? எஸ். Scandium, atomic number 21, is a transition element, but zinc 30 is not, because okay. So என்ன ஸ்காண்டியத்தோட atomic number என்ன? 21 தான். ஓகே, so 21 ஸ்காண்டியத்தோட atomic number 21. ஜிங்கோட atomic number 30. ஆனா ஸ்காண்டியம் இஸ் நார்மலி இது என்ன நம்ம பாக்குறது டி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ்ல. சோ டி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ்ல டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸ் தான் சொல்லும். சோ எதுக்காக டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட் இவங்க சொன்னது இது என்ன? ஸ்காண்டியம் இஸ் a transition element, but zinc is not a transition element. என்ன டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட்னா? டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட்னா அதுல அதோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட், ஓகே, அதோட நார்மல் ஸ்டேட், ஜெனரல் ஸ்டேட் இல்லனா ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ல அதுக்கு என்ன வேணும்? அதோட d orbitals. ஓகே, d orbitals partially filled ஆ இருக்கணும். ஓகே, partially filled ஆ இருக்கணும். d orbitals எப்படி டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸோட என்ன டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸோட டெஃபினிஷன்ஸ் தான். D block element should contain okay elements should contain
என்ன partially filled d orbitals. Partially filled d orbitals. d orbitals அதுதான் என்ன in their original state, or oxidized state. So oxidized state இல்லனா original state ல d okay d electrons இருக்கும்ல, so d orbitals இருக்கும்ல, அது எப்படி இருக்கணும் partially filled இருக்கணும். அப்ப மட்டும் தான் அதை எப்படி சொல்ல முடியும் transition elements னு சொல்ல முடியும். ஓகேடா. So transition elements na எப்படி சொல்ல முடியும், அதோட d orbital இருக்கும்ல, obviously d orbital elements na என்ன last electron d ல தான் வரணும். so அந்த d என்ன partially filled இருந்தா மட்டும் தான் அதை எப்படி சொல்ல முடியும் transition elements னு சொல்ல முடியும். ஓகே, transition elements na என்ன அதோட normal state ல இல்லனா oxidized state ல அதோட d orbital partially filled இருந்தா மட்டும் தான் அது எப்படி சொல்ல முடியும் transition elements னு சொல்ல முடியும். suppose zinc, okay, zinc எடுத்துக்கோங்க, zinc ஓட atomic number 30. so 30 னா எப்படி எழுத முடியும், so சொல்லுங்க electronic configuration, come on chat box ல சொல்லுங்க electronic configuration என்னன்னு. hello 1s2, hello students, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 தான் என்ன zinc ஓட electronic configuration. அங்க d fulfilled இருக்கு. ஓகே, next scandium பார்க்கலாம், sc. ஓகே 21. so இதுல எப்படி எழுதலாம் 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1 அப்படிதானே கரெக்ட் 20 ஓகே 21. ஓகே, சப்போஸ் இங்க பாருங்க ஸ்காண்டியம். ஓகே, ஸ்காண்டியத்தோட இங்க z first zinc பார்க்கலாம். ஓகே, zinc. so zinc ஓட electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. 3d எப்படி இருக்கு, d orbital எப்படி இருக்கு, completely filled தான், partially filled இல்ல completely filled. ஓகே, so இது என்ன, suppose இது zn ஓட oxidation state என்ன Zn2+. ஓகே, இதோட oxidation state என்ன Zn2+. so இங்க இருந்து 2 எலக்ட்ரான் போகும், இங்க இருந்து 1 எலக்ட்ரான். நார்மல் ஸ்டேட் இல்லனா ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ல என்ன இருக்கணும் d partially filled இருக்கணும். Zn க்கு என்ன 1 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் மட்டும் தான் இருக்கு, Zn2+. ஓகே, Zn3+ னா அது unstable. ஓகே, Zn2+ மட்டும் தான் இருக்கு. so Zn2+ னா எப்படி எங்க இருந்து எலக்ட்ரான் போகும் 4s ல இருந்து தான் எலக்ட்ரான் போகும். ஓகே, so Zn2+ னா ஃபர்ஸ்ட் எங்க இருந்து எலக்ட்ரான் போகும் 4s ல இருந்து தான் எலக்ட்ரான் போகும். அப்ப என்ன, so 3p6, 3d10 மட்டும் தான் இருக்கும். 3s ல 4s ல 0 வரும். அப்போவும் என்ன 3d ல fulfill ஆயிருக்கு. ஓகே, 3d ல fulfill ஆயிருக்கு. so Zn3+1 தான் மட்டும் தான் 3d ல partially filled ன்னு சொல்ல முடியும். அப்ப Zn3+ ஃபார்ம் ஆகாது. so இது மட்டும் தான் ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே,
Hello, yes, Blake. After a long time now, proper class ke varla Blake. எதுக்கு சாரி கிளாஸ்க்கு வராது இருந்ததுனாலயா? சோ இது ஃபில்டா இருக்கு. சோ அப்ப எப்படி சொல்லலாம்? இது filled. ஓகே, இது fully filled இருக்கு. இது partially filled இல்ல, fully filled இருக்கு. It is not a transition element. என்ன Zn zinc என்ன D blockல இருக்கு, ஆனாலும் Zn என்ன ஒரு transition element கிடையாது. clear ஆயிடுச்சா? Zn என்ன ஒரு transition element கிடையாது. sorry ma'am current. okay Blake, it's okay Blake. ப்ராப்பரா எல்லா கிளாஸ்க்கும் வாங்க. ஓகே, ப்ராப்பரா எல்லா கிளாஸ்க்கும் வாங்க. சோ லைக் ரொம்ப நாளாச்சு நான் பிளேக்க பார்த்துட்டு. ஓகே, சோ நெக்ஸ்ட் ஸ்கேண்டியத்தோடது இங்க பாருங்க. சோ D ல 3D 1 தான் இருக்கு. சோ இது நார்மல் ஸ்டேட்ல எப்படி இருக்கு? நார்மல் ஸ்டேட்ல D எப்படி இருக்கு? பார்ஷியலி ஃபில்டு தான். ஓகே, நார்மல் ஸ்டேட்ல D பார்ஷியலி ஃபில்டு தான். அப்ப இது என்ன? இது ஒரு டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட். ஓகே, கிளியர் ஆயிடுச்சு. அப்ப ஆன்சர் பார்க்கலாமா இதோட? both scandium 3+ and Zn 2+ ions are colorless and form white compounds. Other reason இல்ல. option B, in case of scandium 3d orbitals are partially filled. yes, 3d orbitals எப்படி இருக்கு? partially filled தான். ஓ அப்படியா? கரண்ட் போயிடுச்சா? இந்த செஷனுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டே இருந்து. ஓ ரியலி? ஓகே, சோ ப்ராப்பரா வாட்ச் பண்ணு, ஆன்சர் பண்ணு. இதோட ஆன்சர் என்ன பிளேக்? சோ இன் கேஸ் ஆஃப் ஸ்கேண்டியம் 3d orbitals are partially filled but Zn these are completely filled. ஓகே, Zn completely filled இருக்கு and Zn 2+ ஆகும்போதும் 3d என்ன completely filled இருக்கு. Option C is last electron as assumed to be added to 4s level in case of zinc. No, it is wrong. Both scandium and zinc do not exhibit variable oxidation state. So adum illa correct answer, adum illa. Yes, very good Blake, you are right. Option B is the correct answer. Okay, adukku enna reason? In case of scandiathla 3d orbitals partially filled da, ஆனா Zn ல எப்படி? அது fully filled. clear ஆயிடுச்சா? very good Blake, you are right. option B தான். okay, next question பார்க்கலாமா? so next question என்ன? which of the following D block element has half filled penultimate subshell as well as half filled valence subshell? so half filled penultimate subshell இருக்கணும், half filled valence subshell இருக்கணும். so penultimate subshell னா என்ன? அதுக்கு உள்ளில இருக்கிற subshell. okay, so valence subshell க்கு உள்ளில இருக்கிற subshell தான் penultimate subshell. so yes, இங்க chromium first என்ன இருக்கு? chromium தான் இருக்கு. okay, Blake, come on Blake, இதோட ஆன்சர் சொல்லுங்க. chromiumத்தோட 24 தான். so electronic configuration 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4. okay, 4s1 தான் வருதுல. 4s1 3d5 வரும். yes, so question என்ன? ஆன்சரே கிடைச்சிருக்கு. okay, so என்ன question கொஞ்சம் கூட பார்க்கலாம். Blake, so which of the following D block elements தான் இங்க எல்லாருமே இருக்கு. so element has half filled penultimate D subshell. so penultimate D subshell னா இது என்ன? இதுதான் back to last வர்ற subshell தான் என்ன? valence subshell னு சொல்ல முடியும். okay, valence subshell, half filled penultimate D subshell as well as half filled valence subshell. so half filled
இதுவும் இருக்கணும், அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறதும் half filled இருக்கணும். So Sல எவ்வளோ electrons என்ன accumulate பண்ண முடியும் 2ல. So இதுல 1 இருக்கு and 3Dல 10 இருக்கும், இதுல 5 தான் இருக்கு. ரெண்டுமே half filled தான். அப்போ correct answer is option. Correct answer is option A தான் ma'am. Yes, option A தான். Okay, correct answer is option A. So because 4sலயும் 1 electron, 3Dல 5 electron, ரெண்டுமே half filled. 2sல maximum 2 electron தான். So 1 னா அது half filled ஆயிடுச்சு. Dல 10 electron தான், அதுல 5 தான் இருக்கு, அப்போ அதுவும் half filled. Okay, then we can move to next question. Next question ready-ஆ? Okay, இது same question தான். Okay, which one of the following ion has the same number of unpaired electron as present in? Okay, so Blake, இதோட answer சொல்லுங்க. Blake, come on. So which of the following ion has which of the following ion has the same number of unpaired electron as present in vanadium 3+? So vanadiumத்தோட atomic number எவ்வளோ Blake? Come on. Okay, come on. vanadiumத்தோட இந்த லெசன்ல ஒன்னும் தெரியலையா? சோ vanadiumத்தோட atomic number சொல்றதுக்கு இந்த லெசன் தேவையில்லைல்ல. சோ vanadiumத்தோட atomic number சொல்லுங்க, நான் ஆன்சர் சொல்றேன். vanadiumத்தோட atomic number. Blake, come on. எனக்கு inorganic பார்த்தாலே டென்ஷன் ஆகுது. ஆர்கானிக் செம்மையா இருக்கு, தியரி இருக்கு சாய். ஓகே, இல்ல பிரச்சனை இல்ல. வனேடியத்தோட அட்டோமிக் நம்பர் சொல்லுங்க, அவ்வளோ போதும் எனக்கு. வனேடியத்தோட அட்டோமிக் நம்பர். ஓகே, தென் நானே சொல்றேன். 23 தான் வனேடியத்தோட அட்டோமிக் நம்பர். ஸோ 23 மீன்ஸ் என்ன? 23 தான் atomic number. இங்க என்ன சொல்லி இருக்கு? So which of the following ion has same number of unpaired electron? Same number of unpaired electron வேணும்ல. So இதோட V3+ means அங்க எவ்வளோ electrons இருக்கும்? 20 electrons இருக்கும். So அதோட electronic configuration எழுதணும். Okay, yes, vanadiumத்தோட electronic configuration என்ன? So 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d. Come on. 3d எவ்வளவு இருக்கும்? 3 தான் வரும். ஓகே, 3 தான் வரும். and இங்க இருந்து 3 electrons போகணும்ல. 3 electrons இங்க இருந்து போகணும் because V3+ தான் இருக்கு. so 3+ means இங்க இருந்து 2 electron, இங்க இருந்து 1 electron போயிடுச்சு. so 3d எப்படி ஆயிடுச்சு? 4sல இருந்து 2 போயிடுச்சு, அப்போ 0. and 3dல இருந்து 3ல so இது 2 வரும். கரெக்டான 10 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s 0 ஆயிடுச்சு. ஓகே, 3d. ஓகே, 3 இங்க இருந்து 2, இங்க இருந்து 1. ஓகே, சோ இங்க 3+ னா 3 எலக்ட்ரான் லூஸ் பண்ணனும். ஃபர்ஸ்ட் என்ன? 4sல இருந்து 2 எலக்ட்ரான் லூஸ் பண்ணிட்டேன். ஓகே, 4sல இருந்து 2 எலக்ட்ரான். ஃபர்ஸ்ட் என்ன? 4sல இருந்து தான் 2 electrons போகும், அதுக்கு அப்புறம் தான் 3dல இருந்து போகும். ஓகே, சோ எஸ், அப்போ இங்க 2 ஆயிடுச்சு. ஓகே, சோ இதுல எவ்வளவு unpaired electrons இருக்கு? 2 unpaired electrons இருக்கு. சோ நெக்ஸ்ட் என்ன?
next என்ன titanium. Titaniumத்தோட atomic number. Titaniumத்தோட atomic number, come on. 22. Okay, இது என்ன 22. so இதுல இருந்தும் 3 எலக்ட்ரான் போகணும். so எப்படி எழுதலாம்? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d. அப்போ 22 means இங்க இருந்து இங்க 2 எலக்ட்ரான் வரும். ஓகே, 3d ல 2 எலக்ட்ரான் வருது. ஓகே, 3d ல 2 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு. ஓகே गाइस, 3d ல 2 எலக்ட்ரான் இருக்கு. அப்ப இங்கேயும் என்ன, இங்க pi 3+ தான் இருக்கு. 3+னா இங்க இருந்து 2 எலக்ட்ரான் போகணும், இங்க இருந்து 1 எலக்ட்ரான். அப்போ எப்படி எழுதலாம்? இங்க இருந்து 2 எலக்ட்ரான் போயிட்ட, இங்க இருந்து 1 எலக்ட்ரான். அப்ப இது 0, இது 1. அப்ப இங்க 2 எலக்ட்ரான் தான் இருக்கு, இங்க 1 எலக்ட்ரான் தான் இருக்கு. அப்ப நெக்ஸ்ட் எலிமெண்ட் பார்க்கலாம். அயனோட அட்டோமிக் நம்பர் என்ன? 26. ஓகே, Fe அட்டோமிக் நம்பர் என்ன பிளேக்? சோ அட்டோமிக் நம்பர் என்ன? 26. சோ 26ல இருந்து லாஸ்ட் எழுதுனா போதும்ல. சோ F4s2 and 3d 26 னா 3d 6 வரும். ஓகே, சோ இதுல இருந்து 3 எலக்ட்ரான்ஸ் போகணும். 3 எலக்ட்ரான்ஸ் போகணும்னா இங்க இருந்து 2 எலக்ட்ரான் போகும், இங்க இருந்து 1 எலக்ட்ரான் போகும். அப்போ எப்படி வரும்? இங்க இருந்து 2 எலக்ட்ரான் போயிட்டா அப்போ 4s 1 ஆயிடுச்சு. ஓகே, 4s 1 ஆயிடுச்சு. 3d என்ன ஆயிடுச்சு? 3d எப்படி ஆயிடுச்சு? 3d ஓட 3d ல இருந்து 6 இல்ல. சோ அங்க இருந்தும் 4s 1 இல்ல, 4s ல இருந்து 2 போயிடுச்சு. 4s 0 ஆயிடுச்சு. அண்ட் 3d ல இருந்து 1 எலக்ட்ரான் போயிட்டேன். அப்போ 5 ஆயிடுச்சு. Fe 5. அப்போ இங்கேயும் எவ்வளோ? 5 unpaired electron. இங்க 2 unpaired electron, இங்க 1 unpaired electron, இங்க 5 unpaired electron. so next பார்க்கலாம். நிக்கல். so நிக்கலோடது 27. so 27 means 2 electron na அங்க 4s 2 3d 27 na இங்க 7 தான் இருக்கும். அப்போ 4s ல இருந்து 2 electron போயிட்டேன். ஓகே, 4s ல இருந்து 2 electron போயிட்டேன். அப்போ எப்படி வரும்? 4s 0 3d 3d not 4 இல்ல, 27 இல்ல, 28 தான். ஓகே, 28 எது? குரோமியம் கோபால்ட் தான் 27 வருது. ஓகே, அப்ப நிக்கல் 28 னா இங்க இருக்கிற 8 இங்க 7 ஆகும். ஓகே, சோ நெக்ஸ்ட் குரோமியத்தோட 24 தான் இருக்குல்ல. சோ குரோமியத்தோடது 24 தான் இருக்கு. குரோமியம் பார்த்தா குரோமியத்தோடது 24. சோ 24ல இருந்து 3 எலக்ட்ரான்ஸ். 24 எப்படி எழுத முடியும்? சோ குரோமியத்தோட லாஸ்ட் எலக்ட்ரான் 4s ல 1 and 3d ல, பிகாஸ் எக்ஸெப்ஷன்ஸ் இருக்கு. குரோமியத்துக்கும் காப்பருக்கும் எக்ஸெப்ஷன்ஸ் இருக்கு. 3d 5 தான் இருக்கு. சோ இங்க இருந்து 3 எலக்ட்ரான் போகணும். 3 கரெக்ட். எவ்வளவு எலக்ட்ரான் போகணும்? எஸ், 3 எலக்ட்ரான் போகணும். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் இங்க இருந்து 1 எலக்ட்ரான் போயிட்டேன், 1 எலக்ட்ரான் போயிட்டேன். அப்போ 4s 0 ஆயிடுச்சு. 3d ல இருந்து 2 எலக்ட்ரான் போயிட்டேன். அப்போ 3d 3 ஆயிடுச்சு. டோட்டல் unpaired electron 3. சோ அப்போ கரெக்ட் ஆன்சர் five electrons வருது. so again ஏதோ எரர் வந்துடுச்சு. இதுல 2 எலக்ட்ரான் vanadium vanadiumத்தோட atomic number
so again பண்ணி பார்க்கலாம் ஏதோ எரர் இருக்கு so vanadium ஓட atomic number 20 23 தான் ஓகே atomic number 23 தான் vanadium அப்ப electronic configuration எப்படி எழுதலாம் 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d ல 3 electrons ல so vanadium 3 plus தான் இருக்குல்ல vanadium 3 plus தான் இருக்கு 3 plus means அங்க இருந்து 3 electrons போகணும் அப்போ V3 plus னா அதோட electronic configuration இங்க இருந்து போகணும் so போகும்போது 3 plus னா இங்க இருந்து 2 electron போயிடுச்சு இங்க இருந்து 1 electron அப்போ இங்க 0 ஆயிடுச்சு இங்க 3 இருக்கிறது 2 ஆயிடுச்சு so இங்க number of unpaired electron 2 and next என்ன next Ti 22 so 22 means இதோட electron and 22 3 plus தான் வருது first டைட்டானியத்தோட electronic configuration எழுதலாம் 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 2 தான் இருக்கு ஓகே 3d 2 so இங்க 3 plus னா இங்க இருந்து 2 electron போயிடுச்சு அப்போ இது 0 ஆயிடுச்சு 4s 0 ஆயிடுச்சு இங்க இருந்து 1 electron போயிடுச்சு அப்போ இது 1 ஆயிடுச்சு இது 1 so இங்க unpaired electrons 1 unpaired electron தான் இருக்கு so next என்ன next element iron ஓட atomic number 26 and iron என்ன 3 plus formula தான் இருக்கு iron என்ன 3 plus formula தான் இருக்கு so 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 6 தான் இருக்கு so இங்க இருந்து 3 electron போயிடுச்சு அப்போ என்ன இங்க 3 electron போயிடுச்சு அப்போ இது 0 ஆயிடுச்சு and இங்க இருந்து 1 electron போகும்ல so 1 electron இங்க இருந்து போயிருக்கு அப்போ 5 next யாரு next யாரு next nickel அப்போ நிக்கலோட atomic number 28 okay 28 இங்க 2 plus தான் இருக்கு okay 2 plus தான் இருக்கு so 2 plus means 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 கொஞ்சம் okay 3p6 4s2 3d ல எவ்வளவு electrons இருக்கு electrons 3d ல 8 electrons இருக்கு ஓகேடா so because nickel ல 28 அப்போ 3d ல 8 electrons இருக்கு பட் இங்க என்ன nickel 2 plus formula தான் இருக்கு 2 plus formula னா இங்க இருந்து 2 electrons போகணும்ல so 2 electron 4s ல இருந்து தான் 2 electron போகும் அப்போ இங்க என்ன ஆயிடுச்சு இது 0 ஆயிடுச்சு அப்போ இதுல எவ்வளவு unpaired electrons இருக்கு so இங்க 1 5 ஆகும்போது 1 2
3 4 5 so total 8 இருக்குல்ல 1 2 3 4 5 6 7 8 so unpaired electron எவ்வளோ unpaired electrons இருக்கு 2 unpaired electrons okay இதெல்லாம் 2 unpaired electron அப்ப கரெக்ட்டா இஸ் ஆன்சர் கிளியர் ஆயிடுச்சா இதெல்லாம் 2 unpaired electron இருக்கு இதுல 1 இதுல 5 unpaired electrons இருக்கு and இதுல 2 electron அப்ப கரெக்ட் ஆன்சர் என்ன நிக்கல் தான் கரெக்ட் ஆன்சர் வருது கிளியர் ஆயிடுச்சா பிளேக் கிளியர் ஆயிடுச்சா so nickel correct nickel the correct answer very good then we can move to next question in acidic medium potassium permanganate oxidize oxalic acid to yes oxalic acid எப்படி convert பண்ண முடியும் எப்படி convert பண்ணது simple answer தான் already சொன்னதுதான் carbon dioxide convert பண்றேன் okay carbon dioxide convert பண்றாங்க clear ஆயிடுச்சா ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா பிளேக் ஏதாச்சும் டவுட் நான் நிக்கல் மட்டும் போடுங்க மேம் ஓகே நிக்கல் மட்டும் போடுறேன் ஓகே ஓகே then next okay இது ஒரு question which of the following statement is not true okay இது சிம்பிளா பண்ண முடியும் கொஞ்சம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு சோ நீங்க இது ஹோம்வொர்க்கா பண்ணிக்கோங்க ஓகே இது என்ன ஒரு ஹோம்வொர்க்கா பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு ஹோம்வொர்க் வேணும்ல சோ இது ஹோம்வொர்க்கா பண்ணலாம் சோ நெக்ஸ்ட் we are moving to F block elements F block elements னா என்ன அதுதான் inner transition elements okay inner transition elements தான் F block elements சோ பார்க்கலாம் சோ F block elements உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் F block elements செப்பரேட்டா கிடக்குதுல சோ நான் ஃபர்ஸ்ட் பீரியாடிக் டேபிளோட பிக்சர் இருந்ததுல எஸ் சோ இங்க செப்பரேட்டா கிடக்குது एक्चुअली இது செப்பரேட்டா இருக்கா நோ டவுட் மேம் ஓகே பிளேக் சோ இங்க உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் 57 to இங்க எழுதி இருக்குல்ல சோ 57 to 71 and 89 to 103 அப்படி செப்பரேட்டா எழுதி இருக்கு சோ एक्चुअली இந்த lanthanoid actinoids ஓட பொசிஷன் இதுதான் ஓகே சோ lanthanoid and actinoids ஓட பொசிஷன் இங்க தான் இருக்கும் பட் அது கொஞ்சம் பிரச்சனை பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டீஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகுது அப்ப அதனால தான் அது செப்பரேட்டா வச்சிருக்கு ஓகே சோ lanthanoids and actinoids எங்க வரணும் 6th and 7th பீரியட்ல தான் இருக்கு ஓகே 6th and 7th பீரியட்ல தான் இருக்கு lanthanoids and actinoids clear ஆயிடுச்சா ஓகே சோ lanthanoids and actinoids செப்பரேட்டா 2 பீரியட்ஸா இருக்குல 6th இருக்கு 7th இருக்கு சோ இந்த 6th பீரியட்ல இருக்குறது தான் lanthanoids okay in the inner transition elements there are two series okay two series இருக்கு lanthanoid series இருக்கு actinoid series இருக்கு so in the 6th periodல வர்ற elements இருக்குல அதுதான் lanthanoids okay clear yes இன்னைக்கு இந்த lesson ஃபுல்லா முடிக்க போறேன் so lanthanoids previously called lanthanides னு தான் previously இது கூப்பிட்டாங்க ஓகே சோ இப்போ lanthanoids ஓகே NOIDS ஓகே lanthanides னு previously கூப்பிட்டாங்க சோ இங்க என்ன cerium to lutetium வரைக்கும் தான் இந்த எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு cerium 58 to lutetium 71 வரைக்கும் தான் இந்த எலிமெண்ட்ஸ் lanthanoids இருக்கு ஓகே சோ following lanthanum ஓகே அதுக்கு அப்புறம் வர்றது lanthanum ஓகே so actinoids na enna actinoids second series da actinoids that means period 4 la varum 4 la 7 la varum okay so idha previously eppadi kooptanga actinides nu kooptanga okay adu lanthanides idu actinides nu kooptanga ana ipo actinoids aichu ipo actinoids aichu okay so idu enna thorium to lawrencium வரைக்கும் தான் இருக்கு okay thorium is
90 and lawrencium வரைக்கும் தான் இந்த elements இருக்கு. Okay, clear ஆயிடுச்சா? Okay, so next இது D block elements and this is F block elements. So இது என்ன lanthanoids and this is actinoid elements. Okay, actinoid elements lanthanoid elements na irukku. Okay, so lanthanoids oda general electronic configuration da idu. Normally 4f 1 to 4 5d 1 0 to 1 4s 2 இதுதான் lanthanoids ஓட general electronic configuration. Okay, இது noble gas வச்சு represent பண்ணும்ல. So and the common oxidation state, normally lanthanoids ஓட common oxidation state எல்லா elementum +3 oxidation state show பண்ணும். Okay, +3 oxidation state தான் lanthanoids ஓட common oxidation state. Okay, all these elements have similar physical and chemical properties. Lanthanoids ku almost எல்லாத்துக்குமே similar physical and similar chemical properties தான் இருக்கு. Okay, lanthanoids ஓட general electronic configuration 4f 1 to 4 5d 0 to 1 and 6s 2 தான் இருக்கு. And இதோட common electronic common oxidation number is +3. Okay, எல்லா elementum +3 show பண்ணுவாங்க. And all most of the elements oda என்ன physical properties chemical properties same. So the oxidation state தான் lanthanoids oda oxidation state எல்லாத்துமே பார்த்தா இங்க என்ன இருக்கு +3 எல்லா elementsக்கும் +3 இருக்கு. Okay, cerium to lutetium வரைக்கும் எல்லாருக்குமே +3 elements இருக்கு. Okay, so +3 oxidation state இருக்கு. Okay, so இல்லனா +2 show பண்ணும் +4. Okay, normally இந்த என்ன lanthanoids 3 oxidation state தான் show பண்ணும். +2 இருக்கு, +3 இருக்கு and +4 இருக்கு. எல்லா elementsம் +3 தான் இருக்கு. Okay, எல்லா elementsக்கும் +3 oxidation கண்டிப்பா இருக்கும். Okay, next atomic and ionic size. As we move across 4f series, இது 4f series தானே. Actually இது 4f series lanthanoid series. இது 4f series no lanthanoid series 4f series no actinoid series 5f series nu தான் கூப்பிடுவோம். Okay, 4f series and 5f series clear ஆயிடுச்சுல. So as we move across 4f series, the atomic and ionic radius of lanthanoids shows gradual decrease. Okay, so left to right போகும்போது என்ன வேணும், அதோட size கம்மி ஆகுது. So this decrease in ionic size. Okay, இங்க ionic size கம்மி ஆகுது. இதுக்கு reason என்னன்னா lanthanoid contraction. Okay, lanthanoid contraction தான் இதுக்கு reason. Okay, lanthanoid contraction இருக்கிறதுனால தான் size கம்மி ஆகுது. Okay, size கம்மி ஆகுறதுக்கு reason என்ன, lanthanoid contraction. எதுல lanthanoidsல lanthanoid contraction. And in a lanthanoid contraction actually, so I will explain. Okay, so இங்க nucleus இருக்கும் and shells இருக்கும்ல, shells இருக்கும், S இருக்கும், P இருக்கும், D இருக்கும். so இங்க உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் nucleus இருக்கு, இதுதான் nucleus. Okay, so இதுக்கு அப்புறம் அடுத்ததா next shell இருக்கு. so first shell இருக்கு, இது first shell. okay, second shell இருக்கு, இது second shell. so இந்த nucleus இதுல electrons இருக்கும்ல, obviously electrons இருக்கும், electrons இருக்கும். okay, so normally எப்படின்னா இந்த nucleusம் outermost electron color change பண்ணலாம். okay, white. okay,
So இந்த நியூக்ளியஸும் outermost shellல இருக்கிற எலக்ட்ரானும் எப்படி இருக்கும்? அட்ராக்ஷன்ல தான் இருக்கும். நியூக்ளியஸ்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜ், outermost shellல எலக்ட்ரான் தான் இருக்கும். எலக்ட்ரானோட சார்ஜ் நெகட்டிவ் சார்ஜ். நியூக்ளியஸ்ல புரோட்டானும் இருக்கு, நியூட்ரானும் இருக்கு. நியூட்ரான் நோ சார்ஜ், ஓகே, நியூட்ரல் தான். புரோட்டானோட சார்ஜ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ். அப்ப டோட்டலி நியூக்ளியஸோட சார்ஜ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ்னு சொல்ல முடியும். சோ நியூக்ளியஸும் இந்த outermost shellும் என்ன எப்படி இருக்கும்? அட்ராக்ஷன் இருக்கும். ஓகே, அட்ராக்ஷன் இருக்கும். கிளியர் ஆயிடுச்சா? சோ இதுக்கு ரெண்டுக்குமே அட்ராக்ஷன் இருக்கு. நியூக்ளியஸ்க்கும் outermost எலக்ட்ரானுக்கும் அட்ராக்ஷன் இருக்கு. ஆனா இங்க பாக்குறேன்ல, இங்க இன்னர் எலக்ட்ரான், ஓகே, இந்த outermost எலக்ட்ரானும் அண்ட் இன்னர் எலக்ட்ரானுக்கும் பிட்வீனா ரிப்பல்ஷன் தான் இருக்கும். பிகாஸ் அது ரெண்டுமே எப்படி இருக்கு? ரெண்டுமே நெகட்டிவ் சார்ஜ் எலக்ட்ரான்ஸ் தான். ரெண்டுமே நெகட்டிவ் சார்ஜ். அங்க இருக்கிறது ரிப்பல்ஷன். ஓகே, இங்க இருக்கிறது ரிப்பல்ஷன், இங்க இருக்கிறது அட்ராக்ஷன். ஓகே, நியூக்ளியஸும் outermost எலக்ட்ரானும் இருக்கிறது அட்ராக்ஷன். ஆனா outermost எலக்ட்ரானும் இன்னர் எலக்ட்ரானும் இருக்கிறது ரிப்பல்ஷன். சோ அதுதான் ஆக்சுவலி இங்க இருக்கிற ரிப்பல்ஷன் இருக்குல்ல, அதுதான் ஆக்சுவலி ஷீல்டிங் எஃபெக்ட். ஓகே, அதுதான் என்ன? ஷீல்டிங் எஃபெக்ட். கிளியர் ஆயிடுச்சா? அதுதான் என்ன? ஷீல்டிங் எஃபெக்ட். ஓகே, சோ எப்படி எழுதலாம்? இதுதான் என்ன? ஷீல்டிங் எஃபெக்ட். சோ ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் பார்த்தா என்ன? இந்த இன்னர் நியூக்ளியஸும் எலக்ட்ரானும் அவுட்டர் எலக்ட்ரானும் இருக்கிற ரிப்பல்ஷன் தான் ஷீல்டிங் எஃபெக்ட். ஓகே, கிளியர் ஆயிடுச்சா? சோ ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் கம்மியா இருக்கிறது எஃப்ல தான். எஸ்ல ஜாஸ்தியா இருக்கும். ஓகே, ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் எழுதும் போது எஸ்ல எப்படி இருக்கும்? எஸ்ல ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். ஓகே, சோ ஜாஸ்தி இதுதான் ஆர்டர் வரும். எஸ்ல அதிகம், எஸ் அதுக்கப்புறம் பி, அதுக்கப்புறம் டி, அதுக்கப்புறம் எஃப். சோ எஸ்ல ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் அதிகமா வரும். ஓகே, எஸ்ல அதிகமா வரும். எஃப்ல எப்படி வரும்? கம்மியா இருக்கும். ஓகே, எஃப்ல கம்மியா இருக்கும். சோ எஸ்ல ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் அதிகமா இருக்கும். சோ இங்க என்ன இருக்கு? நார்மலி லாந்தனாய்ட்ஸ் ஆக்டினாய்ட்ஸ்னா அங்க எஃப் பிளாக் எஃப் தான் இருக்கு. ஓகே, outermost shellல எஃப் தான். outermost எலக்ட்ரான் எங்க வரும்? எஃப்ல தான் வரும்ல. சோ அந்த எஃப்ல ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் கம்மியா இருக்கு. அப்போ எப்படி? கம்மியா இருக்கும். ஓகே, சப்போஸ் ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அட்டோமிக் ரேடியஸ் இல்லனா அயனிக் ரேடியஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். கிளியர் ஆயிடுச்சா? ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அட்டோமிக் ரேடியஸ். So I am writing here shielding effect increase ஆயிடுச்சுன்னா என்ன? அட்டோமிக் ரேடியஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அட்டோமிக் ரேடியஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். சோ இங்க என்ன இருக்கு? எஃப் 4f and 5f தான் இருக்கு. எஃப்ல ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் கம்மியா இருக்கு. ஓகே, எஃப்ல எப்படி? புவர் ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் தான் இருக்கும். சோ புவர் ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் மீன்ஸ் ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் கம்மி. அப்ப அட்டோமிக் சைஸும் கம்மியா இருக்கும். கிளியர் ஆயிடுச்சா? சோ அதுதான் இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது. ஓகே, inner f orbital less shielding effect. So f ல less shielding effect தான் இருக்கு. So inner electron and this is outer electron. இங்க என்ன இருக்கும்? So nucleusம் outer electronம் இருக்கிறது attraction. ஆனா inner f orbitalம் outer electronம் இருக்கிறது repulsion. And order of shielding effect. So ஜாஸ்தி இருக்கிறது s ல, அதுக்கப்புறம் p, அதுக்கப்புறம் d and அதுக்கப்புறம் f. Okay, f ல shielding effect ரொம்ப கம்மி. Okay, clear. Then consequences of lanthanoid contraction. First one is basic nature தான். Okay, normally basic nature தான் இருக்கு. Sorry. So as we form cerium
3 plus 2 lutetium 3 plus. Okay, cerium 3 plus 2 lutetium 3 plus na basic character of Ln. Okay, lanthanum. Okay, lanthanum ion is decreases. Okay, lanthanum ion oda basic property decrease agum. Okay. So due to the decrease in size of Ln 3 plus, Ln 3 plus oda size decrease agiradunala, okay, the ionic character of Ln OH bond decreases. Appo enna Ln and OH bond oda ionic character decrease agum. Okay, so covalent character increases. Anga enna covalent character increase agum, which result in the decrease in basic nature. So basic nature decrease agum. Okay, which decreases basic nature. Normally enna size decrease agudilla, appo basic nature decrease agudhu. Okay, clear ah? Size decrease agudhu, appo basic nature decrease agudhu. Next, similarities among lanthanoids. Okay, so 3D 4D and 5D இருக்கு. So இங்க பார்த்தா atomic radius ல almost same ஆ இருக்கு. Okay, 3D series ல 132 வருது. Okay, 3D series ல 3D series ல 132 picometer தான் வருது. ஆனா 4D and 5D series ல பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியுதா 145 picometer hafnium and zirconium. 145 picometer and 144 picometer தான் இருக்கு. Almost similar size தான் வருது. Because அங்கேயும் contraction தான். Okay, அங்கேயும் poor shielding effect இருக்கிறதுனால. Okay, poor shielding effect. 4D and 5D ஓட shielding effect poor தான் இருக்கு. So அதனால இதோட size is almost similar. Okay, இதோட size என்ன almost similar. Next, actinoids. Next என்ன actinoid series தான். So இதோட electronic configuration 5F. இது என்ன normally actinoid series னா என்ன அது 5F series ல. So actinoid series னா என்ன 5F series. The electronic configuration of actinoid is not definite. Okay, இதோட electronic configuration ஒரு ப்ராப்பரா சொல்ல முடியாது, ஆனாலும் generally இப்படி தான் எழுதும். Okay, the general valence electronic configuration of 5F elements represent RF 0 to 14, D 0 to 2, 7S 2. So இதுதான் general electronic configuration. Okay, but definite சொல்ல முடியாது. Okay, so அதுதான் actinoids ஓட ஒரு speciality. Next, oxidation state. So எல்லாத்துக்குமே என்ன இருக்கு 3D 3+. Okay, எல்லாரோடையும் oxidation state பார்த்தா அங்க எல்லாத்துக்குமே என்ன 3+ oxidation state இருக்கு, காமனா இருக்கு. And இங்க பார்த்தா like இதுக்கு என்ன 2 elementsக்கு +2 வருது, and +7 வருது, +6 வருது, +5 வருது, +4 வருது, +2 to +7 வரைக்கும் இருக்கு. Okay, +2 to +7 வரைக்கும் இருக்கு இதோட oxidation numbers. And oxidation state of lanthanoids and actinoids. So ஒரு comparison தான் actinoids ஓடையும் lanthanoids ஓடையும். Differentiating electron enter in 4f orbitals. Normally இது எங்க 4f orbital தான் electron enter ஆகும். இங்க என்ன 5f orbital தான் electron enter ஆகும். Differentiating electron enter in 5f orbital. Lanthanoids ல 4f orbital தான் enter ஆகும். Actinoids ல 5f orbital தான் enter ஆகும். So binding energy of 4f orbital are higher. Okay, binding energy இங்க binding energy 4f orbital ஓட binding energy higher ஆ இருக்கும். Okay, binding energy and binding energy ஆனா 5f ஓடது lower ஆ இருக்கும். Okay, 5f ஓட binding energy lower ஆ இருக்கும். Okay, and lanthanoid it shows less tendency to form complexes. So இவங்க என்ன அவ்வளோ complexes form பண்ணாது. But ஆனா actinoid it will show greater tendency to form complexes. Okay, இவங்க என்ன ரொம்ப complexes form பண்ணுவாங்க actinoids. ஆனா lanthanoids அவ்வளவும் form பண்ண மாட்டாங்க. So next, most of the lanthanoids are colorless. Lanthanoids எல்லாருமே colorless. Most of the lanthanoids are colorless தான். Actinoids, most of the actinoids are colored. எல்லா actinoids colored but exceptions இருக்கு. For example, colored compounds are example U3+ அது red color, U4+ அது green color, UO2 2+ அது yellow color. So most of the actinoids என்ன
showing colored compounds and colored ions also. So next, lanthanoid beside the normally +3 oxidation state show pannum, but it also shows +2 and +4 oxidation states. Okay, some metals illana some elements show +3, +2 and +4 oxidation state, but ana actinoids la +3 da ellarume kaamikum, ana +2 irukku, +4 irukku, +5 irukku, +6 irukku, +7 irukku. Okay, and இது clear ஆயிடுச்சுல lanthanoid and actinoids ஓட oxidation states clear ஆயிடுச்சுல. ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா அதுல? H2O கொடுங்க மேம். என்ன பிளேக்? repel, yes, negative repel, negative positive attract. Very good. Okay, so next ஒரு question தான் இருக்கு. Blake, are you ready? Next ஒரு question தான் இருக்கு. Blake, are you ready? Which of the following oxidation state is most common among lanthanoids? Oh, இது ரொம்ப easy question la. So lanthanoid ஓட most common oxidation state எது? Most common oxidation state lanthanoid ஓட. Okay, lanthanoid ஓட most common oxidation state is +3. Okay, +3 தான் காமிக்கும். Okay, next, which one of the following statement related to lanthanoid is incorrect? Europium shows +2 oxidation state. The basicity decreases as ionic radius from Pr to lutetium. Okay, all the lanthanoids are much more reactive than aluminium. That is wrong. Cerium 4+ solution are widely used as oxidizing agent in volumetric analysis. This is wrong. Idu wrong. So some elements are more reactive than aluminium. Some reactive are all reactive some reactive are less reactive than aluminium. Europium shows +2 oxidation state, and the basicity decreases, ionic radius decreases. Okay, basicity decreases, that is okay, இதுல ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன் இருக்கு. Which one of the following statement related to lanthanoid is incorrect? Okay, all lanthanoids are much more reactive than aluminium, but அதுல ஒரு exception இருக்கே. The basicity decreases as the ionic radius this is wrong. This is incorrect because basicity decreases as the decrease ionic radius. கொஞ்சம் ஒரு கன்ஃபியூஷனா இருக்கு இந்த question. So இந்த question பார்த்து இந்த questionோட ஆன்சர் சொல்றேன். இதுல கொஞ்சம் ஒரு டவுட் இருக்கு. So Europium shows +2 oxidation, correct. The basicity decreases as ionic radius decreases from Pr to lutetium. That is incorrect. All the lanthanoids are much more reactive than aluminium. Idhula oru doubt irukku. This is actually incorrect. Idu incorrect idu correct answer. Idu correct, and idu cerium 4+ solution are widely used as oxidizing agent in volumetric analysis. அதுவும் ஒரு டவுட் இருக்கு. ஸோ இதில் டவுட் இருக்கு. இதுதான் கரெக்டா? இது இன்கரெக்ட் ஆன்சர். இது இன்கரெக்டா? அண்ட் இதுவும் கரெக்டான டவுட் இருக்கு. ஓகே, basicity decreases as the ionic radius. அது கரெக்ட், அது இன்கரெக்ட் தான். ஓகே, but all lanthanoids are much more reactive than aluminium. அப்படி சொல்ல முடியாது, because some lanthanoids shows less reactive aluminium than aluminium. So அது ஒரு பிரச்சனை இருக்கு.
And which one of the following is not correct? Okay, LaOH thrice is less basic than LuOH thrice. And in lanthanoid series, ionic radius of Ln 3 plus ions decreases. La is actually an element of transition metal series rather than lanthanoid series. Yes, correct. This is okay. Which of the following is correct? It's not correct. This is correct. Actinoid radius of zirconium, atomic radius of zirconium and hafnium are same because lanthanoid. Yes, one is 144 and one onoda atomic radius 145 onoda radius 145 and 44 da irukku. It's almost equal, so this is also correct. LaOH thrice is less basic than LuOH thrice. In lanthanoid series, ionic radius of Ln decreases. That is correct answer. Idu da. Okay. In lanthanoid series, ionic radius of Ln 3 plus ion decreases. That is incorrect. That is not correct. Okay. That is incorrect. Idum correct. So correct answer is option B. The correct answer. Okay. Lanthanoid series, ionic radius of Ln 3 plus ion decreases. Okay. Yes. முடிஞ்சு போச்சே. Yes. So நாம successfully நம்மளோட session முடிச்சிட்டேன். Okay. Successfully D block session முடிச்சிட்டேன். So yes, Blake, ஏதாச்சும் doubt? புக்ல சீதா ஆன்சர் இருக்கும் மேம். ஓகே, இதா சி ஆன்சர். எஸ் எஸ், இதில் ஏ தான் ஆன்சர் வருது. எஸ், யூஆர் ரைட். இதில் ஏ தான் ஆன்சர் வருது. ஓகே, இதில் கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஏ. எஸ், யூஆர் ரைட். இதில் ஏ தான் கரெக்ட் ஆன்சர் வருது பிகாஸ் ஏ இஸ் இன்கரெக்ட். ஓகே, ஏ இஸ் இன்கரெக்ட். ஓகே, இது கரெக்ட் தான். ஓகே, எஸ் எஸ். லாந்தனாய்ட் சீரீஸ் அயனிக் ரேடியஸ் ஆஃப் Ln ion is decreases. எஸ், லந்தானம். ஓகே, ஸோ இது எனக்கு ஒரு டவுட்டாக இருக்குது. ஸோ பிளேக் இஸ் சேயிங் ஆப்ஷன் சி. இல்லை மேம், இல்லை ஆன்சர் ஐ. ஓகே, ஸோ நான் இது பார்த்துட்டு சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் டெஃபினட்டாக. இல்லைனா இதோட செஷன் காமெண்டில் நான் இதோட கரெக்ட் ஆன்சர் சொல்கிறேன். ஓகே, ஸோ விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இதில். ஸோ சி தான் டெக்ஸ்டில் இருக்குன்னு சொல்கிறேன், பட் இதில் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஸோ அது பார்த்துட்டு ஆக்சுவலி சம் எலிமெண்ட்ஸ் இதில் சம் எலிமெண்ட்ஸ் ஷோ less reactive than aluminum. So அது ஒரு டவுட்டா இருக்கு. So I think it's clear. இது வரைக்கும் கிளியரா பிளேக்? ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? வேற ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? ஸோ இது நான் இதோட ஆன்சர் நான் காமெண்ட்ல சொல்றேன். ஓகே, இதோட ஆன்சர் நான் காமெண்ட்ல சொல்றேன். ஓகே ஓகே, ஆமா மேம். ஓகே, so I hope you enjoy this session. Okay, நாம D block and F block elements successfully முடிச்சிட்டேன். D block, that is inner transition element, and transition element successfully முடிச்சிட்டேன். So I hope it's clear. So yes, ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தா நீங்க காமெண்ட் செஷன்ல கேளுங்க. ஓகே, ஸோ இது இந்த வாட்டி சேலத்துல இருந்து நீட் கிளியர் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ மோர் தேன் 100 ஸ்டூடெண்ட், 500க்கு மேல எடுத்திருக்கு. கங்க்ராச்சுலேஷன் ஆல் ஆஃப் யூ. எஸ், Xylem யூடியூப்ல மட்டும் இல்ல, அதர் சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்லயும் இருக்கு. ஸோ ஜஸ்ட் கோ அண்ட் ஃபாலோ அஸ். ஸோ வாட்ஸ்அப்ல ஃபாலோ பண்ணா உங்களுக்கு அங்கிருந்து ஃபேக்கல்டிஸோட ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸ் பிளஸ் ஃபியூச்சர் அப்டேட்ஸும் கிடைக்கும். ஸோ ஐ ஹோப் யூ என்ஜாய் திஸ் செஷன். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஓகே, முடிஞ்சாச்சு பிளேக். பாய் பாய்.